እናመሰግናለን። የሀገር ፍቅር አንጋፋ ተዋንያን ዝግጅታችን ቶሎ እንዲጀምር ቶሎ ቦታችሁን ያዙልን። ዛሬ አንጋፋውን ሁለገቡን አርቲስት ኪሮስ ኃይለሥላሴን 70ኛ ዓመት የልደት በዓልና 40 ዓመት የሙያ አገልግሎት ለማክበር ስለተገኛችሁ በኔ በተስፋ የኪነ-ጥበብ ኢንተርፕራይዝ እና በወለዳቸው ልጆቹ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በመቀጠል ለጥበብ ዋጋ የከፈሉ አንጋፋ ባለሙያዎችን ለማክበር በህይወት እያሉ ስለሰጡን ነገር ማመስገን የተለመደ መምጣት ያለበት እንዲሁም መቀጠል ያለበት ባህል ሊሆን ይገባል እያልኩ ለዚህ ዝግጅት መቀናት አብረው የነበሩትን ለማመስገን ያለምንም ክፍያ ለሙያውና ለአርቲስቱ ያላቸውን ፍቅርና አክብሮት የገለጹትን ማመስገን ይፈቀድልኝ። በመጀመሪያ የኪያ ወይም የኪሮስ ኃይለሥላሴ የሙያ ቤት የሆነው አንጋፋው የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ሰራተኞችና አርቲስቶች፣ በተለይም የቲያትር ቤቱ ዳይሬክተር አርቲስት ሰለሞን አጎስን በልዩነት እንድታመሰግኑ ይጠይቃሉ።
Oh, yes, I do. I'm never gonna dance again. Guilty fiddles got no rhythm. Don't say they do pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I did with you. Time can never mend the careless whisper of a good friend to the heart and mind. Ignorance is sky. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. I'm never gonna dance again. Guilty feels got no rhythm. Don't see they do pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been missing. And I'm never gonna dance again the way I did with you. Oh, yeah. No, 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 yeah. Tonight the music seems so loud. Wish that we could lose this crowd. Baby, it's better this way. We hurt each other with the things we wanna say. We could have been so good together. Could have flipped this dance forever. Please stay, and I'm never gonna dance again. Guilty fiddles got no rhythm. Don't see me to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. So wrong that you have to leave me alone. Ta 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 ኪያ ጸዲ ቤተሰብ ሁላችሁ ወዳጆች እንኳን ለዚህ አበቃ ማለት እንፈልጋለን። ከማሪ ብራዘርስ በጣም ደስ ብሎናል። እዚህ ስቴጅ ላይ ካንተ ጋር ስላለን ክብር ይሰማናል። እንኳን አደረሰ። ዛሬ ደስታው ቀን ነው። ከእሱ ጋር ሴሌብሬት እናደርጋለን አብረን።
Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration that lasts throughout the year. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on, celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure, everyone? Round up, let's celebrate. Celebrate good time. Everything's gonna be alright. Celebrate. There's a party going on right here. A dedication lasts throughout the year. So bring your good time and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on and celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure, everyone? Round up, let's celebrate. Celebrate good time. Everything's gonna be alright. Alright. Celebrate good time. Everything's gonna be alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Come on. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. One more time. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Let's celebrate. Celebrate good time. Everything's gonna be alright. Celebrate good time. Once again, congratulations, Kia. Thanks so much. አርቲስት ኪሮስ ኃይለሥላሴ ከልጅነት ልጀምር። ወላጆቻችን 5 ልጆች ቢወልዱም አልበረከቱላቸው። ሁለታችን ብቻ ወንድና ሴት ሆነን አደግን። ለዚህ ነው ኪሮስ የስለት ስም እንደሆነ ታወቃል። ታላቅ ወንድሜ ኪሮስ ኃይለሥላሴ ልጅነታችን በሚገርም ሁኔታ እየተነፋፈቀን ነው ያደግነው። ብዙም በልጅነት ብዙ አልቆየንም። ወንድሜ ያው አስመራ እናቱን ፍለጋ ሄደ። እኔ ደግሞ ከአባቴ ጋር ቆየሁ። ታዲያ ምን እናደርግ ነበረ? ደብዳቤ ውድ ወንድሜ ኪሮስ ኃይለሥላሴ
ያላንተ የሌለኝ ያለኔ የሌለ እንደምን አለህልኝ እየተባባልን ወደ 8-9 ዓመት ገፋን። በናፍቆት በፍቅር ጥማት በአንድ ወንድምነት ጥማት ታዲያ አደግን በተለያየ ቦታ። በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ ተገናኘን። እኔ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ወንድሜም እዚህ ቅድም እንደተባለው ካቴድራል የማታ ሲማር ታናሽ እህቱን ሊያግዝ ደፋ ቀና እያለ እዚህ ደግሞ ተገናኘን። ፍቅሩ ተቀጣጠለ። እንደውም ዩኒቨርሲቲ አንድ ላይ ነበርና እኔ ቀድመዋለሁ በሲኒየሩ ነኝ። ታዲያ ሲያዩን ቦይፍሬንዷ ነው እንዴ ይባላል። ታዲያ በዩኒቨርሲቲ ለመጨረሴ እዚህ ለመድረሴ ውድ ወንድሜ ኪሮስ ኃይለሥላሴ እንደምታውቁት ቁም ነገረኛ ነው። ቁም ነገሩ በርክቶ ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንደውም ከተመረኩ በኋላ ብቻዬን መሄድ ፈርቼ መስሪያ ቤት 1-2 ጊዜ ሞከረ ይዞኝ እየሄደ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ክያዬ እባክህ እዚህ ቦታ መሄድ ፈልጌ እንሂድ ስለው ዞር በይ አለ። ራስሽ ሂጂ ብሎ ቀልቤን ገፈፈው። ከዛ በኋላ ሰው ማስከተል ተውኩ ማለት ነው። እና ወንድሜ ኪያ ሰልፍ ዊልድ ነው፣ የመሰለውን ይናገራል። ከዚያም በስራ ዓለም ከአዲስ አበባ ውጭ ነው የተመደብኩት። ባጋጠመኝ ቻሌንጅ ውድ ወንድሜ አንድ ለእናቱ ከጎኔ ነበር። አመሰግናለሁ ኪያ። በቤተሰብ ዙሪያ ኪያ የታደለ ነው። በጣም ደጋፊ ባለቤት አለችው፣ አርቲስት ጸዳለ ግርማ። በጣም የተባረኩ ልጆች አሉት። በጣም እድለኛ ነው። በመጨረሻም ኪያ በጣም እድለኛና ፓሽኑን የኖረ የህይወት ጥሪውን የኖረ እድለኛ አርቲስት ነው። እንኳን ደስ አለ። እግዚአብሔር ለዚህ እድሜ ላበቃ እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም በቅዱስ መጽሐፍ ጠቢቡ ሰለሞን እንደዚህ ብሎ ኃይለኛ ጥያቄ ይጠይቃል። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ደስ ብሎት የበላ ደስታን የቀመሰ ማን ነው ብሎ ይጠይቃል። ውድ ወንድሜም እግዚአብሔር ፈቅዶለት 70 ዓመት እስኪሞላው ከዛም እንደሚያልፍ አምናለሁ። እስከዚህ ድረስ በጤና በእድሜ በስኬት እግዚአብሔር ስላበቃ እንኳን ደስ አለ። ኪያዬ እንደምታውቀው ከልብ ወድሃለሁ። 1000 ዓመት ኑርልኝ። ትንሽ ረዝም ማድረግ የቤተሰቡ ነው መሰለኝ። አሁን ክላራ እጋብዛለሁ። ክላራ ከሆነ ትንሽ 5 ደቂቃ አድርጊው እንደ አርቲስቶች ህትሚ። ከዚህ ቀጥሎ የባንድ አለ። እነ ግርማ እነ ጌታቸው ጋዲሳ ተዘጋጅተዋል። በትዕግስት ጠብቁ። ሳራ አንቺን አስቀደምች። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋላችሁ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ለተቀደሰች ቀን ስላደረሰ በጣም አርኪ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ቅድም ተፈሪ እንዳለው የሚነገር ብዙ ነገር አለ።
ዝብርቅቅ ያለ ስሜት ነው ያለኝ። የቱን ትቼ የቱን አነሳለሁ? በጣም ብዙ ኪያን የማውቀው እዚሁ ሀገር ፍቅር ነው። ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ እዚህ ቤት ተበድሮ ነው የማውቀው። እኔና እሱ ትውውቃችን ውድ እህቴን የምወዳትን ጸዳለ ግርባን ካገባ በኋላ ኢሞሽናል እንዳልሆን በጣም እሰጋለሁ። ከዛም በኋላ በልጅ ተባረኩ። ጸድዬ ክላራ ምርኩዝ ሆና እኔ ሴት ከሆነች የኔ ማመሳት ለማንም ክርስትና እንዳሰጭላት እሷ ደግሞ አይ ብቻ ነኝ እንደምፈቅደው እሱም አለ ቤተሰብም አለ በፍጹም ላታለ አልሆነም እንዳለችው ለሌላ ሰው ሰጠችና አኮረፍኩ። በጣም ተቀየምኩ። ብዙ ጊዜ ተቀየምኩ። ግን ወዳቸው ስለነበረ ምንም ላደርግ አልቻልኩም። እግዚአብሔር እንግዲህ የኔና የኪያ ቤተሰብነት የተቆራኘው እዚህ ላይ ነው። ኪያ ወንድሜ ነው፣ አክባሪ ነው፣ መካሪ ነው። በጣም ብዙ ሊነገርበት የሚገባ ትከሻው ሰፊ የሆነ ወንድሜ ነው። ኪያ ልጆቹ ልጆቼ ናቸው፣ የኔ ልጆቹ ናቸው። የመጀመሪያ ልጄን ስድር ኪያ ሽማግሌ ሄዶ ልጃቸውን ለኔ ልጆች እንዲሰጥ ለኔ ልጅ እንዲሰጥ አድርጎ ትዳር የፈጸመ ነው። ሁለተኛዋን ልጄን ደግሞ ስድር እንደ አባት ሆኖ ቆሞ ሽማግሌ ተቀብሎ ምንድነው እንዴት ነው ማን ነው ብሎ ተመራምሮ መርምሮ ልጄን የሰጠ ወንድሜ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ አሜሪካን ድረስ ሄዶ ልጄን የዳረ ሰው ነው። ኪያ ሽማግሌ ነው። ኪያ እንዲህ አድርግ እሺ ነው። ኪያ እንዲሁም እሺ ነው። የሚችለው ነገር ከሆነ ኪያ እምቢ ብሎ አያውቅም። በጣም ደግሞ ትዕግስተኛ ነው። ሁሉ በሆዱ መናገር ካለበት ደግሞ ኋላ ይላል። መናገር ጥፋት ካለ ደግሞ ጥፋተኛ ነሽ መሆን የለበትም የሚለኝ ሰው ኪያ በጣም የምወደው ወንድሜ ነው። ብዙ ማንሳት እችላለሁ። ለቤተሰቡ አርያ፣ ለልጆቹ አርያ ነው። እኔ አንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ገባ ተመልሶ እንደ ኪያ በዚህ እድሜ እለዋለሁ ለልጆቼ አርያ ለመሆን እኔ የገባሁበት ትምህርት ቤት ገብተው እንዲማሩ ስለምፈልግ ብሎ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቤት ገብቶ የሕግ ባለሙያነት እንደገና ተመርቆ የወጣ ሰው ነው። ኪያ በጣም ብልህ አስተዋይ ሰው ነው። ኪያ ለጉዳዬ ካልኩት ይሄዳል። ሌላው ቀርቶ ነው አንድ ነገር በአገር ፍቅር ቲያትር ቤተሰብ በአተኛ አንድ ነገር ከደረሰ እሱ ቀደም ተጠሪ ባካችሁ እንዲያርጉላቸው፣ ባካችሁ እንዲሆኑ፣ ባካችሁ ስራቸውን ቋሚ ያርጉ፣ ባካችሁ ቤት ስጡ። ምንም የማይታክተው ሰው አሁን እንኳን እንዲህ አይነ ብርሃኑ ተይዞ እየተመራ እየሄደ ጉዳይ ሊፈጽም ወንድሜ ነው። ኪያ ብዙ ይባልለታል። በጣም ኢሞሽናል እንደሆነ በጣም እየጣልኩ ነበር። ብዙ ይባልለታል። ልጆቼ ክራሪ 5 ልጆች አሉት። እኔ ለይቼ 2 3 አይደለም 5ቱንም አመሰግናለሁ። ተባረኩ ልጆች፣ ተባረክ ቤተሰብ አሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰኝ። ቀድሞ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ከጤና ጋር የተሻለ እድሜ የተሻለ ኑሮ እንዲሰጥልን ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን ጠይቃለሁ። ለዚህ ሁሉ ላበቃን ደግሞ ተፈራ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እኔ ልጅ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ አልጠብቀው ነበር። ይሄ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎቹ ባለሙያዎቹ ጓደኞቹ ናቸው፣ ወንድሞቹ ናቸው። ግን ይሄ ልጅ በጣም ቁም ነገረኛ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ስለተገኛችሁልኝ አክብራችሁ ስለተገኛችሁልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ሳራ ተክሌ እናመሰግናለን። ለምን እንዳለቀሰች አልገባኝም። ዛሬ ደስታችን ነው። ማልቀስ የሚገባን ሰዓት አይደለም። ምናልባት የደስታ ለቅሶ ሊሆን ይችላል ብለን እናስብ። እሺ፣ እንዴት ዋላችሁ? እኔ እንኳን ቲፒካል ያባቴ ልጅ ነኝ። መድረክ ካገኘሁ ቶሎ አባወርዱ
ጋሻማ ስትራረቅ ጽፈናል። ጥሪያችንን አክብራችሁ ኪያዬን ለማክበር አብራችሁን የተገኛችሁ የክብር እንግዶቻችን፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ቤተሰቦቻችን፣ ወዳጆቻችን እንዲሁም የጥበብ አድናቂዎች ሁሉ በዛሬ ዕለት ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ለኪያዬ ይገባዋል ብላችሁ ስለተገኛችሁ በእኔና በቤተሰቤ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ተፈራ ወርቁ ጋር ደወልኩለትና የኪያዬን ልደት ሰብሰብ ብለን ብናከብር ምን ይመስልሃል አልኩት። ፊቱ ላይ የነበረው ደስታ አታምነው። ከዛ ዕለት ጀምሮ እኔ ስልክ እየደወልኩ ተፌ ምን ላግዝ ምን ላርግ ነው እንጂ ምንም እንደዚህ የሚባል እገዛ እንኳን አድርጌለት አላውቅም። በልጅነት ስሜት በእኔነት ስሜት ፕሮግራሙን ተቀብሎ ዛሬ የደመቀ ቀን ያደረገው ተፈራ ወርቁ ነውና እባካችሁ ከልብ አመስግኑልኝ። ተፌ ኪያዬ እንደሚለው እውነትም የልጅ አዋቂ ነው። ሰውን እንደሚገባውና እንደ ልቡ መሻት ማክበርን ታላላቆቹ ፊት ላይ ሳቅና ደስታን ለመፍጠር እስከ ጥግ መሄድን ተችሮበታል። ይህ ጌጥህ መቼም ካንተ አይወሰድብን። ይልቁንም በሚመጡት ዓመታት ተከብረህበት ተመስግነህበት ደግሞ አምላክ ፈቅዶ ብንኖር አንተ አንቱ ብለን አንጋፋ ብለን የምናከብርበት እንዲሆን እመኛለሁ። ከተስፋ ኢንተርፕራይዝ ጎን የነበራችሁ ጋሽ ተፈሪ አለሙ፣ አርቲስት ፍሬህይወት ባህሩ ፍሬቻ አለች፣ ጋሽ ሰለሞን አስመላሽ፣ ቴዎድሮስ ተክለአረጋይ፣ ከወጣቶቹ ደግሞ ብሩክ ኦላና፣ ዲጄ አቡሽን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሀገር ፍቅር ቤተሰቦቻችን በጠቅላላ ከልጅነት እስከ ዛሬ ለማይበርደው ፍቅራችሁ ሁሌም ባለዕዳዎች ነን። ለኪያዬ ያላችሁን ፍቅር አክብሮት አይተናል፣ ተገርመናል። እውነትም እንኳን ከእናንተ ተወለድን እንኳን አሳደጋችሁን ብለናል። ከዚህ በላቀው ደግሞ በተለያየ ቦታዎች ኪያዬን ስታገኙ ከወንበራችሁ ተነስታችሁ ወረፋ አስቀድማችሁ ከወገባችሁ ዝቅ ብላችሁ በአባታዊ ወንድማዊ ፍቅር ትከሻውን እቅፍ አድርጋችሁ እንደምትወዱት እንደምታከብሩት ዛሬም እንደምታደምቁት ለምትነግሩት ከዚህኛው ሰፈር ከዚህኛው አካባቢ ለማትባሉት የኢትዮጵያ ሕዝብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጋሽ ኪሮስ እንኳን ተወለድክ፣ እንኳን ወለድከን፣ እንኳን የሌላ ሰው አባት ሆነ አልቀናን። አባትዬ፣ ጓደኛዬ፣ መካሪዬ፣ ወንድሜ አንተ አንድ ሆነ ሙሉ ቤተሰብ ነህ። ይሄን ታውቃለህ። በዚህ ሁሉ ወጀብ መሃል በጽናት ቀናውን እና በጎን በመመልከት ከአንደበትህ ከምስጋና ውጪ ሰምቼ ስለማላቅ ሁሌ እገረማለሁ። ካንተ ጋር ቁም ነገር ቦታ አለው፣ ምክር ደርዝ አለው፣ ቀልድ ይጣፍጥልሃል፣ ሚስጥር ይጠበቃል፣ ሐሜት ፉገራ ይደራል፣ ሁሉም ያምርብሃል፣ ደግሞ ይሄድብሃል። መስመር አትስትም። የአባትነትና የጓደኝነት ውሃ ልክ ተዛንፎብህ አያውቅም። ስላንተ ብዙ መመስከር፣ ብዙ መጫወት፣ ብዙ መፈተል እችላለሁ፣ ጊዜ የለም እንጂ። ግን አንድ ነገር ልበልህ፣ እኛ የቀመስነው ፍቅርህን፣ እኛ ያጣጣምነው እነዛ ውብ በለዛ የተሞሉ ጨዋታዎችህን፣ በጣፋጭ አንደበትህ ልባችን ውስጥ የቀሩት ህይወት የሚሸቱ ምክሮችህን፣ ሮጦ ዛሬም ወደ ቤት የሚያስመጣን ያ ያንተ መገኘትን ልጆቻችን እንዲቀምሱት እነሱም ስላንተ የሚያወሩት ትዝታ እንዲኖራቸው እኛና ልጆቻችን እንድንጋራ ዘመናት ተጨምሮልህ በጤና በህሊና እረፍት መንፈስና ልብን በሚሞላ እውነተኛ ደስታ በጸጋና በሞገስ በእግዚአብሔር ቤት ቀሪ ዘመንህ ሊያልቅ ዘንድ ጸሎታችንም ምኞታችንም ነው። ይሄን ብዬ ላጠናቅ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እስከ ሽምግልናችሁ እስከ ሽበትም የሚሸከማችሁ እኔው ነኝ። ሰርቻችኋለሁ፣ እሸከማችኋለሁ፣ እደግፋችኋለሁ፣ አድናችኋለሁም ይላል። ይህ ቅዱስ ቃል አንተ ላይ ስጋ ለብሶ ማየት ምኞታችን ነው፣ ደሞም እንደሚሆን አምናለሁ። አባትዬ፣ ኪያዬ፣ አቦይ፣
ኪሮስ ማዕራይ በጣም የምትወድህ ጸዱ፣ ልጆችህ አክሳን፣ ሰብለ፣ እኔ፣ ፒኪ፣ ሮማዲ እንዲሁም የልጅ ልጆችህ አቢጌል፣ አሚን፣ አማን በጣም እንወድሃለን። ኑርልን። ጥሩ ንግግር ባይሆን ኖሮ የአባቷ ልጅ ብዬ ልተርባት ነው። ግን ጥሩ ነው፣ መልካም ነው የተናገረችው። ኪሮስ ጋሽ ኪሮስ ልጅ ተክተዋል። ባለ 45 ደቂቃውን እሳቸው 30 ድረስ ነበር የሚሄዱት። አሁን ካረጁ በኋላ 90 ደቂቃ ሞልተዋል መሰለኝ። ባለ 45 ደቂቃ ልጅ አላቸው ማለት ነው። እሺ አሁን ባንድ ይገባል። አመስግኑልን። እነ ግርማ ተፈራና ጌታቸው ጋዲሳ የሚቀርቡት። ከዛ በኋላ የሚመሰክሩ ብዙ ታላላቅ ሰዎች አሉ።
ነበር ያላንቺ በውበት ቁንጅና ማን ነበር ያላንቺ ፈልቶ ሲያይሽ ያንቺ ተመልካች በውበት ቁንጅና ማን ነበር ያላንቺ በውበት ቁንጅና ማን ነበር ያላንቺ በውበት ቁንጅና ማን ነበር ያላንቺ በውበት ቁንጅና ማን ነበር ያላንቺ። አመሰግናለሁ ኪያዬ። በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ። የቤታችን የሀገር ፍቅር ክብር ሞገሳችን ኑርልን። በአንተ ምክንያት ደግሞ እንደገና ሀገር ፍቅር መድረክ ላይ እንድቆም አድርገኸኛል እና ከልብ አመሰግናለሁ። ሀገር ፍቅሮች፣ ሀገር ፍቅር ዛሬ እኔ እዚህ ለመድረሴ ትልቁ ምክንያት ናቸውና ሁሌም አከብራቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ስሜታዊ ሆኜ ብዙ እንዳልናገር ትንሽ ክላሩ እንዳለችው በወረቀት ላይ አስፍሬዋለሁ። ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶችና ክቡራን የኪሮስ ኃይለሥላሴ ቤተሰቦችና አድናቂዎች ፈጣሪ እድሜና ጤና ሰጥተውን ይሄው የወንድማችን 40ኛው የሥራ ዘመኑንና የ70ኛው የልደት በዓሉን ለማክበርና ለማወደስ በዚች ቀን በዚች ሰዓት ለመገኘት በመብቃታችን ፈጣሪን እናመሰግናለን። ኪያዬ ጓደኛዬ ለ70ኛው የልደት ቀን በመብቃት እንኳን ደስ አለ፣ እንኳንም ተወለድክልን። ፈጣሪ ቀሪ ዘመንህን ይባርካው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ብቻ አይደለችም፣ የትላልቅ ሰዎችም ጭምር ናት። ይህ ወንድሜ እሱ ሳይኖረው ለሌሎች የመታገል የመጠየቅ ለማካፈል ያለው ዝግጁነቱ ኪያዬን ልዩ ሰው ያደርገዋል። እኔ ስለ ወንድሜ ኪያዬ በተለያዩ ሚዲያዎች ብዙ ብያለሁ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከትምህርት ቆይታው የሰራቸውን ስራዎች፣ ስለ ቤተሰቡ፣ ስለ ጓደኝነታችን፣ ለሙያውና ለሙያተኛው ያለው አክብሮት፣ ስለ ትወና ብቃቱ፣ ስለ ወርቃማው ድምፁ፣ ስለ መድረክ መሪነቱ፣ ስለ ታሪክ አዋቂነቱ፣ ስለ ተረት አዋቂነቱ፣ በአጠቃላይ ወግ ጨዋታ አዋቂነቱ ብዙ ብያለሁ። ብቻ አንድ ከሱ የወሰድኩትና ወደ ቤት ይዤው የሄድኩት ተረት ከቤተሰቤ ጋር አጣላኝ እንጂ ኪሮስ ኃይለሥላሴ እኔን በብዙ ገርቶኛል። ምክሩ፣ ቁጣው፣ ተግሳሱ ለሕይወቴ ጠቅሞኛል። ኪሮስ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለብዙዎቻችን የጥንካሬ ምሳሌ ነው። በቃ አይኔ ጠፋ ብሎ እጅ እግሩን አጣጥፎ ቤቱ አልተቀመጠም። በማንኛውም ማህበራዊ ህይወት ይሳተፋል። እጅግ ከሚወደው መስሪያ ቤቱ ወይም ቲያትር ቤቱ እስከ ዛሬ ድረስ ቀርቶ አያውቅም። እጅግ በጣም ደስ የሚለው እሱም እኛም በምንወደው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገር ፍቅር ቲያትር ነው የሚለው። እሱ ሁሉ ጊዜ ሀገር ፍቅር ቲያትር አይልም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገር ፍቅር ቲያትር ነው የሚለውና በዚህ መድረክ 70ኛ የልደት ቀን መከበር የቲያትር ቤቱን አመራርና ሰራተኞች ለኪሮስ ያላቸውን ፍቅርና ክብር በማሳየታችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።
ክበሩልኝ። በመጨረሻም ይህ የልደት ቀን በዚህ መልኩ ያማረ የተዋበ ብዙ ዝግጅቶች እንዲካተት አስተባብሮ ለዚህ ያበቃው የተስፋ ኢንተርፕራይዝ ስራ አስኪያጅ ተፈራ ወርቁን ላመሰግነው እወዳለሁ። አመስግኑልኝ። ከዚህ በተጨማሪ ውድ ልጆቹ ክላሩና ቤተሰቧ፣ ፒኮና ቤተሰቧ፣ ሮማዲ እና ቤተሰቡ፣ ውድ ባለቤቱ በጣም ክብር ይገባቸዋል። ክያዬ መልካም ልደት፣ ረጅም ዕድሜና ጤና እመኝልሃለሁ። አብራችሁ ማርጀት አይደለም ጃጁ፣ በልጅ ልጆቻችሁ ተደሰቱ። አመሰግናለሁ። ቀላል ልምድ አልወሰድክም አንተ። ጥሩ ተናጋሪ ሆነሃል። እሺ ከጉዞውን አቋርጦ ለሱ ካልሆነ ብሎ የመጣውን ጥላውን ታፈረን ደግሞ ምን እንደሚል እናዳምጠው። እኔ እንኳን ያ ሁሉ ከተነገረ በኋላ በተለይ ከክላራ በኋላ መናገር በጣም ከባድ ነው። ክያዬ እንኳን ደስ አለ። ተፈሪ አለሙ አንዴ ዳናን ገመና እየሰራን ምን አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገርሙኝ ሁለት ሰዎች አሉ። እስከ 20 ዓመቱ ፊልም ቴሌቪዥን አይቶ የማያውቀውን ጥላሁን የቴሌቪዥን ፕሮዲውሰር ሆናለ። እስከ 20 ዓመቱ ደግሞ ኳስ አይቶ ነቅቶ የማያውቀውን ፍቅር ይልቃል የኳስ ተንታኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። 1983 እኔ ከጦርነት ከመጣሁኝ በኋላ አንጋፋዎቹ ያን የነበራችሁ እንደምታስታውሱት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት በሀገር ፍቅር። ከሀገር ቤት ከገጠር መጥቼ ጦርነት ውስጥ ገብቼ ከጦርነት ቲያትር ቁሜ ያየሁበት ቤት ነው የሀገር ፍቅር ቲያትር። ከዛም ጊዜ ጀምሮ ሀገር ፍቅር ቤቴ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ያደኩበት ምናፍቀው አርት ያየሁበት አሁን የምኖረውን ህይወት የኖርኩበት ውጭም አገር ውስጥም የትም ሆኜ የምናፍቀው ቤቴ ነው ሀገር ፍቅር ቲያትር ለኔ። የሀገር ፍቅር ቲያትር ካገኘኋቸው ሰዎች ደግሞ አንዱ ክያዬ ነው። ወጣትነቴን ያሳለፍኩት የቤት በምክር በሀሳብ በስራ በጣም ብዙ ስራ ሰርተን ቅድም ያየኋቸው ገመና፣ ዳና፣ አጋዞ ኦፕሬሽን፣ እዛ መሬት በጣም ብዙ ስራዎች ከክያ ጋር ሰራ። ክያዬን በማወቄ ወንድሜ በጣም ደስ ነው። አሁን እንኳን በዚህ እድሜውና እንደዚህ ሆኖ ባለፈው ነሐሴ ትግራይ ብሮድካስቲንግ የሚል ቴሌቪዥን በመቀሌ ከፍተን እንደዚህ ሆኖ መጥቶ ክያ ቆሞ መድረክ የመራው በእኔ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲከፈት አንተ ለሰው ያለህን ክብር በእኔ አንደበት እዚህ የምገልጸው አይደለም። እኔ ግን ደስ ያለኝ በእድል ሆኖ ትከሻዬ ወይ ክላሽ ወይ ካሜራ መሸከም ይወዳል። አሁንም ከዛ ጦርነት ለሁለተኛ ጊዜ መጥቼ በጣም ከምወዳቸው ጓደኞቼና ከኪነ ጥበብ ማህበረሰብ በሀገር ፍቅር ቲያትር ደግሜ እንዲህ እንድቆም እድል ተሰጠኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ተፌን በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም አመሰግናለሁ። የምናገረው የለኝ። ያው እየተመላለሰ ሄድ መጣ እያለ ይናገራል። ያልሞተ ሰው እንደዚህ ነው። አሁን ደግሞ ሰራዊት ፍቅሬን በክብር ጋብዙልኝ።
እሺ አሁን ደግሞ አንድ ሙዚቃ ብለን ወደ ሌሎቹ እንሄዳለን። መጀመሪያ ሰራዊት እንዴት አመሻችሁ? በጣም ትልልቅ እና መወዳቸው ማከብራቸው ሰዎች አሉ፣ ግን ሁላችሁም እንዳላችሁ ናችሁ። ዛሬ በጣም የዕለቱ የክብር እንግዳ ባለ ልደት የ70 ዓመቱ አዛውንት ኪያ እንኳን አደረሰ። ወረቀት መያዝ ጥሩ ነበር፣ ግን ዝም ብሎ እንደ ማስታወሻ ነው የያዝኩት። እንደ ኪያም 70 ባንገባ እኛም ትንሽ ስንዴ መልቀም ያለ ኪያ እንደዚህ አይነት ትልቅና ሙሉ ሰው ፊት ቆሞ ስለሱ መናገር በጣም ከባድ ነው። ግን ኪያን ከተዋወቅ ብጀምር ኪያን ያወቅኩት መድረክ ላይ ነው እና መድረክ ላይ ሳይው ድምፁ፣ አተዋወኑ፣ ግርማ ሞገሱ የተለየ ነበር። ወጣት ነበር፣ እኔ ሕፃን ልጅ ነበርኩ እና አንቺ አትሳቂኩ ደግሞ ለአርቲስትና እነዚህ ለጳጳሶቹ ለእንደዚህ ደግሞ ግርማ ሞገስና ብቃት አስፈላጊ ይመስለኛል። ያቸው አሁን እንደው እንዲህ ናቸው አይደል? እንደሱ ነው ኪሮስ። እና ይሄ ሰው ከኔ ጋር ሳይሆን ከሱ ጋር ብሰራ ብዬ አስብ ነበር። ከሱና ከአበበ ባልቻ ጋር ሁሌ እናገራለሁ። አቤ ያው ያውቃል ብዬ ነው ልደት ስላለ ነው። እና ከኪሮስ ጋር ብሰራ ብዬ ሳስብ አንድ ፊልም ጻፍኩት። አስታውሱ እንደሆነ አንድ 20 ዓመት ነው አይደል? ሰማያዊ ፈረስ የሚል እንድናገርም የተፈለገው እድሉ የሚያገኘውት በዚህ ምክንያት ነው እንጂ በጣም ትልልቅ ሰዎች አሉ። ይሄ እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። እዛ ጋር እና ለምጻይ ወዳጅ ሁሉ ቁጭ ብለዋል። ኪሮስ በጣም ብዙ ከባድ ሰዎች አሉ። ከዛ ሰማያዊ ፈረስን ለኔ በጣም ትልቅ ፓርት ነበረ። ተሾመ የሚባለው ገጸ ባህሪ ማን ነው ሊጫወት የሚችለው ስል ኪሮስ ጠየቅኩት። ኪሮስ በደስታ አየው፣ ስክሪፕቱን አየ፣ መረመረ። ይሄን እጫወታለሁ አለ። በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ ግን ኪሮስ ተጫወተው አይደለም ሆነው ነው የሚባለው። ኪሮስ እኔ ሀገር ፍቅሮችን በጣም ነው የማመሰግናቸው። ምክንያቱም ሰማያዊ ፈረስ የሚባል ፊልም እንዲህ ከአጽናፍ አጽናፍ እንደው በደንብ እንትን የሆነ ፊልም በዘመኑ ያንን ፊልም ያደረጉት ብዙ ሰዎች አሉ የነበሩበት፣ እነ ታምሩ ብርሃኑ፣ እነ ተስፋዬ ገብረሃና፣ እነ ሽመልስ በቀለ፣ እኔም አለሁ። ግን በዋናነት ኪሮስና ዝናሽ የሀገር ፍቅር ውጤቶች ናቸውና እናንተን ላመሰግን እወዳለሁ። ኪሮስ በጣም አመሰግናለሁ። ስለ ኪሮስ ዲሲፕሊን መጣቆት ነው። ኪሮስ መምህራችንም ነው የሆነው። ፈርተነው ነበር። አሁን እንዴት ነው የሚሆነው? ሲመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? ምናምን እንል ነበር። ግን በቃ ይሄ መጨረሻው ላይ ወርደው ነው ኪሮስ ከኛ ጋር ሲሰራ የነበረው። 3 ሰዓት ካልነው ሩብ ጉዳይ ዛጋ ነው ኪሮስ ቡና እየጠጣ ወይ ቡዱ ስነ ስርዓት። እንደ ኪሮስ መቼም እንደ ኪሮስ ሰው አክባሪነት ትንሽ ትልቅ አይል፣ ስራውን ያከብራል። የሚናገረው ንግግር ሁሉ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ነው። አንድ ቀን ኪሮስ ተኮሳትሮ ሲናገር አይቻላል። እዛ ፊልሙ ላይ ደግሞ ስቆ አያውቅም። የፊልሙ ባህሪ ስለሆነ አልሳክም። ኪሮስ እዚህ ላይ ስቃ አታውቅም። ሰማያዊ ፈረስ ግን ኪሮስ ማለት አባት ነው። ክላራ በተለይ እንጃ እንዴ ከሷ በኋላ ባንናገሩለት መዝጊያ ብታደርገው ጥሩ ነበር። ተፈሪ በእውነት የሁላችንንም ነው የተናገረችው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌላ ብዙ ምለው ነገር የለኝም። መቼም እዚህ ሀገር የኪነ ጥበብ ባለሙያ በጣም ይወደዳል፣ በጣም ይፈቀራል፣ በጣም ያምራል። ግን ይሆናል አይደል? አያድግም። እንደ ድንኩሻ ነው። ድንኩሻ በጣም ይወደዳል፣ ግን እንትን አያድግም። እንደሱ ሆኖ ነው እንጂ ዛሬ ኪሮስ ባለ ብዙ ደሴት ባለ ብዙ ፕራይቬት ጀት ነበር። ኤኒዌይስ ግን የህዝብ ደሴት አለው። እንኳን ደስ አለ ያለ ሁላችንንም ነው። ሌላው በአጠቃላይ ኪሮስ ለኔ አቤ በተለይ የሚወደው አክተር አለ፣ እኔም ወደዋለሁ። ኪሮስ ለኔ የሰማያዊ ፈረስ አልፓቺኖ ነው። ስለዚህ በጣም አመሰግነዋለሁ። እድሜና ጤና ይስጥ። ከነ ቤተሰብ ጸዴ ያለች ከነ ቤተሰብ ከነ ልጆች ቅድም እንዳለው ቶም ጃጅ ብለዋል። አብራችሁ ጃጁ። ቴንኪው። እናመሰግናለን ሰራዊት።
አሁን ከአንድ ሙዚቃ በኋላ እንመለሳለን። ገና እንደነገርኳችሁ እነ ሰለሞን አስመላሽ፣ አበበ ባልቻ፣ ዓለምፀሐይ ወዳጁ አሉ። ብዙ ምስክርነቶች እንሰማለን። አንዴ እንረፍ ብለን ነው ከንግግር ቢገባሽ ብትሰሚ ፍቅሬ ብትሰሚኝ በጥርሴ ፈገግ ፈካለች ባይኖችሽ ተቀስ ተቀስቀስ ነው እንጂ አንቺዬ ሌላማ ይቀርባል ሲታማ ፍቅርዬ ቻል ፍቅሬ ቻል አርጊዬ ቻል ሞደር ቻል ወሬና ነገር ለፍቅር እንዴት በጃል ቻል አርጊው ቻል ፍቅሬ ቻል አርጊዬ ቻል ሞደር ቻል ወሬና ነገር ለፍቅር አይጣለው ከእግር ቀድሞ ይነገራል በሰው ምናስ ተሸራርቦ እህብነሽ ወሬን ካታመሽ ረበራ መላመለሽ ቢገባሽ ብትሰሚ ፍቅሬ ብትሰሚ በጥርሴ ፈገግ ፈካለች ባይኖችሽ ተቀስ ተቀስቀስ ነው እንጂ አንቺዬ ሌላማ ይቀርባል ሲታማ ፍቅርዬ ቻል ፍቅሬ ቻል አርጌ ቻል ወደር ቻል ወሬና ነገር ለፍቅር እንዴት ይበጃል ቻል
አርጊው ቻል ፍቅሬ ቻል አርጌ ቻል ቻል ወደር ቻል 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 ወሬና ነገር ለፍቅር እንዴት በጃ ቻል ቻል ከወደዱ ከፈቀሩ ቻል ቻል ወሬና ሐሜት ልብና ሆድ ማሻከሩ ቻል ቻል ዋናቅር ጭንቅ አርጎ ማሸበሩ ቻል ቻል ጠንክሮ እናነው ላፈቀሩ ለሚያፈቅሩ ናናናና ወሆ ናናናና ወሆ እርሶ ወሬ አይጣለው ከድል ቀድሞ ይነገራል በሰው ምላስ ተሸላልሞ ብለሽ ወሬን አታመሺ መላ 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 አለሽ ገባሽ ብትሰሚ ፍቅሬ ብትሰሚ በጥርሴ ፈቀቅ ፈቃ ብለሽ አይኖችሽ ተቀስ ተቀስቀስ ነው እንጂ አንቺዬ ሌላማ ይቀርባል ሲታማ ፍቅርዬ መጀመሪያ ኪሮስ እንኳን ለ70ኛ ዓመት የልደት በዓልና ለ40ኛ ዓመት የመድረክ የሥራ ዓመት አደረሰ እላለሁ። እናንተንም የኪሮስ 70ኛ ዓመትና የሥራ ዘመን 40ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ እዚህ ስለተገኛችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ስለ ኪሮስ የመድረክ ሥራ ለመናገር ለእኔ በጣም ይከብደኛል። ምክንያቱም እዚህ አዳራሽ ውስጥ የጥበብና የመድረክ ልዑላንና ቤልታት በብዛት ስላላችሁ እናንተ የምትናገሩትን ነገር ለመናገር እኔ እጅግ በጣም ይከብደኛል። በስራዬ ትንሽ ለጥበብ በቀርብ ስለ ኪያ መናገር የምፈልገው ማህበራዊ ህይወቱን በተመለከተ ነው። ከኪያ ጋር አሁን ያለን ከጓደኝነታችን ወደ ቤተሰብ ትስስር ገብቷል። በጣም የተሳሰረ ቤተሰብ ነው የእኛ ቤተሰብና የእሱ ቤተሰብ። ስለዚህ የቤተሰቡን ውስጥ በደንብ ነው የማውቀው። ኪያ እድሜ ልኩን የሚቸገረው፣ እድሜ ልኩን የሚሰቃየው፣ እድሜ ልኩን የሚያስበው ስለ ሰዎች ነው። ኪያን በጣም ብዙ ሰው ሲገልጸው ደግ ነው ይለዋል። ኪያ ግን ደግ ነው ተብሎ የሚያቆም አይደለም። ደግነት ላይ ብቻ የሚቆም አይደለም። ሌላውን ሰው በግድ ደግ የሚያደርግ በግድ ቢመጣን እኛ ጋር የሆነ ሰው ጋር ቤት የሰው ችግር ይዞ እንዲሆን አልባካችሁ እንዲናግለት እንዲሆን አልባካችሁ እንዲናግላት የሚል ቀና ሰው ነው። በጣም ቀና ሰው በመሆኑ የተነሳ ፈጣሪ እግዚአብሔር መቼም ለቀና ሰው ጊዜ ቀና ነገር ነው የሚሰጠው። እጅግ በጣም ግሩም የሆነች በጣም ግሩም እህት የሆነች ጸጋዬ መሰል ሚስት ሰጥቶታል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ልጆቹ ያው መቼም በአባትና በእናት የሚወጣው እጅግ በጣም የተባረኩ ቅዱስ ልጆች ስለ ቤተሰቦቻቸው፣ ስለ ዘመዶቻቸው፣ ስለ አባትና እናታቸው ጓደኞች የሚቆረቆሩ ፍቅር የሚለግሱ ልጆችን ሰጥተውታል ፈጣሪ እግዚአብሔር። የሚገርማቸው ነገር ደግሞ በዛ አላቆመም። ልጆቻቸው ያመጧቸው ባህሎች ደግሞ ከዛ በላይ እጅግ በጣም ቅዱስ የሆኑ ሰዎች ናቸው። በዚህ ነው ኪያ በጣም ያጥረዋል እና ለማንኛውም ኪያ አሁን ባለን ግንኙነት በጣም ቤተሰብ ከመሆናችን የተነሳ እያስተዳደረ ያለው የእሱ ቤተሰብ ብቻ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እኛም ቤተሰብ ውስጥ ገብቶ የእኛን ቤተሰብ እስከ ማስተዳደር ድረስ የደረሰ እጅግ በጣም ሊታካ የማይችል መልካምና ድንቅ ሰው ነው ኪያ። ከዚህ በላይ ረጅም ዕድሜ ከነ ቤተሰቦች ውስጥ አንጣ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ሰለሞን። አሁን ደግሞ
ሌላ ግዙፍ ንግግሩን እንደ ርዝመቱ እንደ ቁመቱ እንደ ሰውነቱ እንዳያረዝማ እየጸለየ እንዳንተ መጽሐፍ ብችል ኖሮ እንዴት ወታደርኩ ነበረ። ስለዚህ መናገር ነው የምችለው። ኪያ ሁለት ነገሮች ነው ሁል ጊዜ የማስበው። ኪያ ሳስበው ስለ ኪያ መናገር የምችለው ሁለት ነገሮች ላይ ነው። አንደኛው እጅግ አድርጎ በሚደንቅ ሁኔታ ችግር መፍታት ይችላል። እኔና ኪያ ከተማሪ ቤትም ነበር። በነገራችን ላይ 9 ወር ትበልጠኛል። አሁን ነው ቴክኒካሊ ስፒኪንግ አንተ ስትመጣ እኔም ነበርኩ ማለት ነው። 9 ወር አይደለም የሚፈጅባችሁ። ኪያ ጋር ተማሪ ቤት እንተዋወቃለን። ከዛ በላይ ግን በጣም አብረን በቅርበት የተዋወቅነው የኢትዮጵያን ሚሊኒየም ጊዜ ነው። እኔ የዝግጅት ብዙ ሰራ ነበር፣ እሱ ደግሞ ኃላፊው ነበር። አተሴንታን ደግሞ መድረኩን ይመራል። ግን አንድና ትልቅ ነገር እንዴት አድርጎ ችግር እንደሚፈታ ሁል ጊዜ ገርሞኛል። በጣም ኮምፕሊኬትድ በሆነው ሁኔታ ውስጥ ይሄ ነገር ምናምን ስልት እንዲያርጉ እንዲህ እናድርገው ይላል። ሌላ በጣም የሚደንቅ ደግነቱ። ብዙ ሰው ደግ ነው ያ ግን አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም አንድ አይነት ነው የሚሰጠን የነበረው ፔርዳይ ሁሉ ጊዜ የሚከፍለው እሱ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንደ እብደት ያደርግ። ለምንድን ነው አንተ የምትከፍለው? በቃ ጀስት ካንተ ያለት ኪሮስ ኃይለሥላሴ አንተ ደግ ሰው I'm so proud to be your friend. ጓደኛ ስለሆንክ ደስ እናመሰግናለን። አቤ ሰዓት ተናግተው ትዝታ አያረጅም፣ ፍቅር አያረጅም፣ ውበት ቢጠወል ሰውነት ቢጃጅ የፍቅርሽ ንጋቱ ልቤ ላይ ተገቶ ለአንቺ ሰዋኝ ለትዝታሽ አብራ መጣሰለ እሳቱ ስሜቴ አንቺ ነው ያፈቀረ አቶጂም ካንጀት ቆንጂት 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 hey 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 ፍቅር አያረጅም ውበት ቢጠወል
ልጆቼ በጆሮ የነገሩኝ ተፈራ ወርቁን ጋብዘው እሱም ልደቱ ዛሬ ነው ብለውኛል። ተፈራ እዚህ ኬክ መቁረስ ላይ ቢሳተፍ የኔን የበዓል ድባብ አያቀዘቅዘውምና ተፈራ ወርቁ እባክህ አንተም ወድ የልጅ ሀብታም የልጅ አዋቂ የሚለው እሱ ስለሆነ አብረን ነው ይህንን ኬክ የምንቆርሰው። ስፔሻል ሪኩዌስት አለን። በጣም ልዩ ምርጫ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ሙዚቃ አለ። ለመጨረሻው አብረን እንጫወታለን። የመጨረሻ ሙዚቃ ስለሆነ አንጋፋዎቹ ወደ መድረክ ቡና አባቸው በጨዋታ በደስታ ባዘን ያለፉት ዓመታት ስንቱን አሳልፈን ስንት ደስታየን ስንታየን መከራ ሲፈራርቁብን በተራ በተራ በሳቅ በጨዋታ በደስታ
ሲቀየር ቀናቱ ስጦታ አንደኛው ስጦታ ኦልሬዲ ተሰጥቶታል፣ ግን ልጥቀስላችሁ። አስታጥቃቸው ይሁን አንድ ግጥም ሰጥቶታል። ትንሽ ስተልም ሳበጃጅ የቀለሙን ማሳ በደስታ በሐዘን ለግጥም ስነሳ የምጽፍባቸው እጆቹ የራሴ የሚናገርልኝ ኪሮስ ነው ምላሴ ከታላቁ ድልድል ከሀሳብ አሰካኩ ድምፁ ነው የኪሮስ ጥልቅ ቅኔ መልኩ የሚል ግጥም አበርክቶለታል። ከዚህ በመቀጠል ይቅርታ፣ ከዚህ በመቀጠል ስጦታ ነው የምናቀርበው። ስጦታ የያዛችሁ ሰዎች በተራ ስንጠራችሁ እየመጣችሁ ኪሮስን ሰላም ለማለት ስጦታውን ታበረክታላችሁ። ስጦታውን ይነግረናል። የዳዊት ፍሬው ቤተሰቦች የሀገር ፍቅር ቲያትር የሰራተኞችና የጥበበኞች ክበብ የሀገር ፍቅር ቲያትር የሀገር ፍቅር ቲያትር ሰራተኞችና ጥበበኞች ክበብ አርቲስት አብዱልከሪም ጀማል በነገራችን ላይ ደውሎ ነበረ። በለቃንሶ ቅያም ከአሜሪካ ደውሎ ነበረ። ብዙ ሰዎች ደውለዋል። ያው እዚህ ያለው እናስቀድም ብለን ነው። የኢትዮጵያ ቲያትር ባለሙያዎች ማህበር አርቲስት ቢኒያም ወርቁ የክብር የምስክር ወረቀት ነው። ለአርቲስት ኪሮስ ኃይለሥላሴ
የኢትዮጵያ የቲያትር ባለሙያዎች ማህበር ላለፉት 40 ዓመታት በኢትዮጵያ ቲያትር ታሪክ ላበረከቱት ታላቅ አስተዋጽኦ ይህን ሰርተፍኬት ከላቀ አክብሮት ጋር በክብር አበርክቶልዎታል። ቢኒያም ወርቁ ፕሬዚዳንት ይላል ራሱ። እሺ አመሰግናለሁ። ካስማ ፈርኒቸር ደግሞ የቤት ዕቃ ሶፋ፣ ሙሉ ሶፋ የተሟላ ስጦታ አበርክቷል ዛሬ። ይህንን ነገር ወዳለው በጣም እዛ ጋር ቁጭ ብለን ኪሮስ አብሮ ጓደኞቹ ብቻ የተናገሩት ነበረ እና እኛ ከታች ግን ምሳሌ የሆነን ብዙ ነገር ስለነበረ እሱን ምስክርነት ስላልሰጠን ትንሽ ቅር ብሎ ነበረ። አንዲት ነገር መናገር ግን ፈልጋለሁ። ለምን መሰላችሁ? ከላያችን የነበሩት ምን እንደሰጡን እኛ ነን የምናውቀው። ከታች የነበርነው እኛ የምናስተላልፈው ነገር ስላለ ራስ ቲያትር አንዴ ሄድኩ። ኪሮስ የቲያትር ቤት የዚህ ቲያትር ቤት የኪነ ጥበብ ክፍል ኃላፊ ነው። ቲያትር ተሰልፏል ከፍሎ ሊገባ። በጣም ነው የደነገጥኩት። ቲያትርን ከፍሎ የሚገባ አርቲስት ያየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ኪሮስን ነው። ራስ ቲያትር ኪሮ። ሁለተኛ ነገር መተንኛ ያኔ እኔ መጣውና 7ኛው ሰው የሚል ፊልም ነበረኝና እባክህ ኪሮስ ገንዘብ የለኝም አልኩት። ስታገኝ ትከፍለኛለህ፣ ባትከፍለኝም ችግር የለውም ብሎ በነፃ ሰራልኝ። ግን በኋላ ብዙ ነገር ሰራን በደስታ። ኪሮስ እድሜን ያርዝመው። በጣም ነው ወደ በጣም ነው። አሁን እንግዲህ ስጦታዎቹ የተጠናቀቁ ነው። ለየት ያለ ነገር አለ ይለኛል ተፈራ። እስካሁን ተፌ ሲሉ እኔም አብሬ አቤት እላለሁ። እሱ ነው ለካ እኔ መስሎኛል። አመሰግናለሁ ተፌ። እሺ ሰርፕራይዝ አድርጎናል ቢኒያም። በጣም ነው የምናመሰግነው ቢኒያም ወርቁ። በቅርቡ እሱም እንደዚሁ የተከበረበት ፕሮግራም በብሔራዊ ቲያትር ቀርቦ ነበር። እጅግ በጣም በዚህ ተደስተናል። ዛሬ ደግሞ መጥቶ ድንገት ነው እኛ የምናውቀው የምስጋና ወረቀት እንደሚያመጣ ነው ከማህበሩ። አሁን ግን እዚህ ካስማ ፈርኒቸር የሰጠው ስጦታ እሱም ሌላ ሰርፕራይዝ ነው። እኛ ደግሞ አሁን የደረሰን በስልክ የደረሰና በአካልም እዚህ መጥተው የነገሩ 2 ሰርፕራይዞች አሉ። በፌስቡክም ሰርፕራይዝ አለ ብለን ጽፈን ስለነበር እሱን ለመግለጽ ነው ወደ መድረክ የወጣሁት። የመጀመሪያው ሸላሚ አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ ለኪሮስ ብዙ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ሁኔታዎች ስላልተመቻቹ ነው ድንገት ነው የሰማሁት በማለት የ50 ሺህ ብር ስጦታ አበርክቶለታል። ሰራዊት ፍቅሬ አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ እንግዲህ የገንዘቡ መጠን ሳይሆን ፍቅሩን ለመግለጽ ያደረገውና ምስጋና አቅርቦለት ለሰራዊት እዚሁ ነው ሰርፕራይዝ ያደረገ። ሌላኛው ሰርፕራይዝ አድራጊ ደግሞ ጥላሁን ታፈረ ነው። አለ ብዙ ሰርፕራይዝ ነው። ተፈያይዙ ብዙ ሰርፕራይዝ ነው ያለው። ሁለቱን ልናገር ብዬ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰርፕራይዝ አድራጊ ጥላሁን ታፈረ ነው። ጥላሁን ታፈረ ቅድም እንዳላችሁት ቅድም አይታችሁታል መድረክ ላይ ብዙ ነገር ሲናገር ነበር። ዱባይ ጉዞ ነበረው፣ ስራ ነበረው እና ከትናንት ወዲያ ነው ነገር ፕሮግራሙ ያለ ያውቃል፣ ግን በዚህ ቀን መሆኑን ብዙ መረጃው አልነበረውም እና ስነግረው ፍላይቱን ሰረዘ። የመጀመሪያ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ልዩ ሰርፕራይዝ ስጦታ ይዞ መጥቷል። ስጦታውን እዛው አየር ላይ ነው። አየር ላይ ነው። የወርቅ ሽልማት ነው ይዞልን የመጣው። እባካችሁ እያየ ነው። አሁን እጅግ በጣም ውድ ወጪ አውጥቶ ያመጣው ወርቅ ሽልማት ነው። ጥላሁን ታፈረ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ላደረገው ለምታደርገው ሁሉ። ሌላው ተወዳጁ ጋዜጠኛ ሰለሞን አስመላሽ ወንድምም እንዲሁ ስጦታ አለው። ሰለሞን አስመላሽ ወደ መድረክ እንዲወጣ ጠይቃለሁ። ካለ አለ ለሰልዬ ይህን ፕሮግራም ካዘጋጁት መካከል አንዱ ነው። ሰለሞን አስመላሽ የልብ ወዳጅ ነው። ስጦታ አለው። እባካችሁ ጭብጨባ ያስፈልጋል። ጭብጨባ ያስፈልጋል። ምስክርነትም አለው ሰለሞን። ቅድም ከተናገሩት ጋር የሚያይን ነው። ኪሮስ ብቻውን አይደለም። ሁለት ምክንያት አለ ይህን ስጦታ ከኛ ቤት እንዲሰጥ ሲወሰን በቤተሰብ ማለት ነው። አንደኛ አሁን ያለው የጠበቀ የቤተሰብ ትስስራችን ወደፊት ይቀጥላል ነው።
ሁለተኛ ኪሮስ ኪሮሱን እንዲወጣ ያደረጉት ውድ ባለቤቱና ልጆቹ ናቸው። ስለዚህ ነው ይህንን ሌላኛው ስጦታ